కోర్బా ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్లో జరిగిన అగ్ని ప్రమాద ఘటనపై అధికారులు విచారణ మొదలుపెట్టారు. ప్రమాదానికి షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణమా లేక ఇంకేదైనా కారణం ఉందా అనే కోణంలో అధికారులు విచారణ జరుపుతున్నారు. ఇప్పటికే 3 శాంపిల్స్ను సేకరించిన అధికారులు ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు పంపించారు. సాంకేతిక సిబ్బంది చెకింగ్స్ వంటి అంశాలపై కూడా విచారణ జరుపుతున్నారు. జీఆర్పీ చేస్తారండి, ఎందుకంటే ఇది జీఆర్పీ పరిధిలోకి వస్తుంది. ఎవరికి ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదు, ఎవరికి గాయాలు తగలలేదు, ప్రయాణికులు లేరండి. అప్పుడు ఖాళీగా ఉండేవి బోగీస్. అది నష్టం ఎంత జరిగింది అది రైల్వే అథారిటీస్ వాళ్ళు అంచనా వేసి మీకు తెలియజేస్తారు. The incoming train, Korba Express. So the rake had come at 6:30 in the morning. It was to go to the coaching depot for maintenance. The empty rake of this train is on platform number 4. At around 9:20 a.m. our RPF staff who was patrolling all the platforms, he noticed smoke, and once he noticed smoke, he immediately called for the fire brigade and reinforcements available at the station. So using the water pipeline and the fire extinguishers, the efforts to douse the fire started. The fire has been completely doused at 11:10 a.m. Sir, please continue. No problem. Should I start again? No. You continue. आप इतनी आगे कर रहे हो ना, इसलिए सर बोल नहीं पा रहे, थोड़े आगे पीछे कर लो. Should I start again? Okay. In the morning at 6:30 a.m., the incoming train of Korba Express, it came to Visakhapatnam station at platform number 4. The train had to go for maintenance to the coaching depot. The train had been blocked and the power had been shut down. This empty rake was standing on the platform. At around 9:20 a.m., our RPF staff who was patrolling the platforms, he noticed smoke coming from the B7 coach. He immediately alerted the fire brigade, and accordingly all the railway staff available at the station, they also came with backup to douse the fire. The efforts to douse the fire started immediately after that. Once the fire brigade came, the efforts to douse the fire were intensified. As per the protocol, the 2 adjacent coaches were left attached to this particular coach, and the rest of the rake has been taken out to the coaching depot. Once we got the clearance from our fire department, the balance 2 coaches which were adjacent to this coach, they also have been removed from the site. This particular coach also we will be taking to the depot for further investigation. Since it's an empty coach, therefore there have been no injuries and no casualties. The damage is only to the coach. We are going to assess the damage. We are also going to investigate in detail the cause of the fire. I believe the Commissioner of Police is also coming here, and he would also be having a look at it. I spoke to the district fire officer also, and he has also seen the coach and done a preliminary examination of the coach. The detailed investigation of the coach will be taking up from today itself, and the train Tirumala Express, which is linked to this particular train, it will be going right time. We will be providing an alternate rake for making it go right time from Visakhapatnam. Any doubt expressing, sir? Police or railway officials? Any doubt expressing?
No, as of now, we have not been able to get to the prima facie cause of the fire. However, we will be doing a detailed investigation considering all aspects and come to a conclusion. సార్ నా పేరు సింహాచలం, అసిస్టెంట్ డిస్ట్రిక్ట్ ఫైర్ ఆఫీసర్ విశాఖపట్నం. మాకు 10:03 రైల్వే స్టేషన్లో అగ్ని ప్రమాదం జరుగుతుందని చెప్పి ఫైర్ కాల్ రావడం జరిగింది. ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే కళ్యాణ మండపం వైపు నుండి వచ్చేయండి అంటే మేము ఇమ్మీడియట్గా అటువైపు నుండి ఒక వెహికల్ ఇటువైపు ఒక నుండి వెహికల్ రెండు టర్న్అవుట్ ఇచ్చి సుమారుగా 10:10కి రీచ్ అవడం అయితే జరిగింది. అక్కడ గేట్లు లాక్ చేసి ఉండడం వల్ల ఇమ్మీడియట్గా అక్కడ నుండే ఫైర్ హోజెస్ వేసేసుకొని లోపలికి వచ్చే అవకాశం లేకపోతే హోజెస్ వేసుకొని ఆ హోజుల వాళ్ళు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాతను మా సిబ్బంది ఇక్కడ ఉన్న వాటర్తో పాటు మా వెహికల్స్లో ఉన్న వాటర్ అలాగే మరిపాలెం నుండి కూడా ఇంకొక వెహికల్ని తెప్పించాము. వాటిని ఉపయోగించుకొని సుమారుగా 10 నుండి 15 నిమిషాల లోపలే ఫైర్ని మిగతా వాటికి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా కంట్రోల్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత 15-20 నిమిషాలు తీసుకొని ఫైర్ మొత్తం కూలింగ్ చేసి కంట్రోల్ చేయడం జరిగింది సార్. మేము ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం అయితే 18517 అనే కార్బాయ్ ఎక్స్ప్రెస్ సుమారు 7 గంటల ప్రాంతంలో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. దాన్ని ఇక్కడ పార్కింగ్ వెహికల్గా ఉంచారు. దీని తర్వాత క్లినిక్ పంపించి మళ్ళీ తెచ్చి తిరుపతి ఎక్కడికో తీసుకువెళ్తారంట. సో మేము ఇక్కడ వెండర్ రాము అనే వెండర్ని కన్సల్ట్ చేస్తే ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే బాత్రూమ్ ఏరియాలో పొగ రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రీషియన్ మెయింటెనెన్స్ వాళ్ళని కనుగొంటే జనరల్గా అయితే బ్యాటరీస్ ఉంటాయి, దాని నుండి పవర్ సప్లై ఉంటుంది, అక్కడ ఒక లైట్ వెలుగు ఉంటుందండి, దానివల్ల అక్కడ ఏమైనా షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి ఉండొచ్చేమో అని చెప్పారు. మేము కూడా ఏదైనా షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి ఉండొచ్చేమో అని భావిస్తున్నాము. పూర్తి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే కానీ కాజ్ ఆఫ్ ఫైర్ అనేది ఏమిటి తెలియదండి. దీనిలో అయితే B7 బోగి అనేది పూర్తిగా డ్యామేజ్ అవడం జరిగింది. B6 కొంచెము అలాగే M1 బోగి కూడా కొంచెం డ్యామేజ్ అవడం అయితే జరిగిందండి. దీనిలో సుమారుగా 3 ఫైర్ వెహికల్స్ అలాగే ఒక 20 మంది వరకు ఫైర్ సిబ్బంది పార్టిసిపేట్ చేసి దీన్ని పూర్తిగా ఆర్పడం జరిగింది. ఈ ఫైర్ యాక్సిడెంట్లో ఎవరికి ఎటువంటి గాయాలు అవటం కానీ ఎవరు చనిపోవడం కానీ లక్కీగా ఏమీ జరగలేదండి. ఎందుకంటే పార్కింగ్ వెహికల్ అవడం వల్ల ఆ ఫైర్ స్టార్ట్ అయినప్పటికీ ఆ వెహికల్లో కూడా ఎవరు లేరండి. దీని యొక్క పాసెంజర్స్ కానీ ఎవరికి కానీ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉండే వాళ్ళకి కానీ ఎవరికి కానీ ఎటువంటి డ్యామేజ్ అయితే అవ్వలేదండి. సో ఇమ్మీడియట్గా మేము వచ్చి దాన్ని స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా కంట్రోల్ చేయడం వల్ల అది ఒక బోగికి పరిమితం చేయగలిగాము. ఆ హీట్ వల్ల అటు M1 ఇటు B6 కొంచెం డ్యామేజ్ అయ్యాయండి. GRP చేస్తారండి, ఎందుకంటే ఇది GRP పరిధిలోకి వస్తుంది. ఎవరికి ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదు, ఎవరికి గాయాలు తగలలేదు, ప్రయాణికులు లేరండి. అప్పుడు ఖాళీగా ఉండేవి బోగీస్. అది నష్టం ఎంత జరిగింది అది రైల్వే అథారిటీస్ వాళ్ళు అంచనా వేసి మీకు తెలియజేస్తారు. రైట్, నిన్న ఉదయం 10 గంటలకు అకస్మాత్తుగా విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్లో అగ్ని కీలలు ఎగిసిపడినటువంటి నేపథ్యంలో అధికారులు విచారణ చేపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో నిపుణుల బృందం ప్రత్యేకంగా అన్ని విచారణకు సంబంధించి దర్యాప్తు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనబడుతోంది. పూర్తి డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి నాయుడుని అడిగి తెలుసుకుందాం. నాయుడు, ఎక్కడి వరకు వచ్చింది విచారణ? ఫోరెన్సిక్ బృందం ఇందులో పాల్పంచుకున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. సో విచారణ ఎక్కడి వరకు వచ్చింది అండ్ అప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటి? గుడ్ మార్నింగ్ సునీల్. ఇక్కడ నిన్న విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్ ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 4లో జరిగిన ఘోర దుర్ఘటన నుంచి అయితే మాత్రం అందరూ తేరుకున్న పరిస్థితి మనకి కనిపిస్తుంది. అయితే ఎవరికి ఎటువంటి ప్రమాదం అంటే ఆస్తి నష్టం మాత్రమే సంభవించింది, ప్రాణ నష్టం సంభవించకపోవడంతో అయితే మాత్రం అధికారులందరూ కూడా ఊపిరి తీసుకున్న పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తుంది. కానీ ఏదైతే ఈ ప్రమాదం సంభవించిందో ప్రమాదం సంభవించిన విధానంపై అయితే మాత్రం పలువురు అయితే ఆందోళనకరంగా ఉన్న పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే కోర్బా నుంచి తిరుమల వరకు నడిచేటువంటి ఈ కోర్బా ఎక్స్ప్రెస్ సంబంధించి అయితే మాత్రం ఉదయం 6:25 వచ్చి ప్లాట్ఫామ్కి చేరుకుంది. అయితే తర్వాత అందులోంచి ప్రయాణికులందరూ దిగిపోయిన తర్వాత డోర్స్ అన్ని లాక్ చేసేసి ఇది సర్వీస్ మెయింటెనెన్స్ కోసం కోచ్ యార్డ్కి తరలించే సమయంలో సుమారు 9:50 అయితే మాత్రం దీనికి పూర్తి స్థాయిలో పవర్ కట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా చూసుకున్నట్టయితే డోర్లన్నీ కూడా క్లోజ్ చేసి ఉన్న పరిస్థితి అయితే ఉంది. అంటే ఇటువంటి పవర్ సప్లై లేనప్పుడు ఇటువంటి పరిస్థితి ఎలా సంభవించింది అన్నది అయితే మాత్రం పలు అనుమానాలకైతే మాత్రం తావిస్తుంది. అయితే దానికి ఏదైతే ఏసీ కోచెస్కున్నటువంటి బ్యాటరీల వల్ల వచ్చిందా లేదంటే ఎందువల్ల వచ్చింది అన్నది అయితే మాత్రం పలు అనుమానాలకైతే మాత్రం తావిస్తున్న పరిస్థితి మనకి కనిపిస్తుంది. అయితే మొదటిగా బాత్రూంలోంచి పొగలు రావడం గమనించినటువంటి RPF సిబ్బంది కావచ్చు లేకుంటే ప్యాంట్రీ సిబ్బంది కావచ్చు రైల్వే
అప్రమత్తం అవడంతో అయితే మాత్రం పెను ప్రమాదం తప్పిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 4లో ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు ఇటువంటి ప్రమాదం సంభవించింది. అదే కనుక ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 1 కానీ, లేదంటే ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 2 కానీ, లేదంటే ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 8 బిజీగా ఉన్నటువంటి ప్లాట్ఫామ్లో ఇలాంటి ప్రమాదం కానీ సంభవిస్తే ప్రమాదం అయితే మాత్రం ఎక్కువ మొత్తంలో ఉండేదంటూ కూడా అధికారులు తెలియజేస్తున్న పరిస్థితి కూడా మనకి కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ బ్యాటరీలు షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్లనే జరిగిందంటూ కూడా అధికారులు తేల్చినప్పటికీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో అధికారులందరూ కూడా దీనిపై అయితే మాత్రం పూర్తి విచారణ చేపట్టాలన్న నేపథ్యంలో అయితే మాత్రం దీన్ని ఇప్పటికే ఏవైతే కోచెస్ ఎల్హెచ్బి కోచెస్ ఏవో ఉన్నాయో, లింక్ హాఫ్మెన్ హబ్ కోచెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కోచెస్ సంబంధించి ఇంటిగ్రేటెడ్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి అయితే మాత్రం నిపుణుల బృందం కూడా రావడం జరిగింది. ఏదైతే ప్రమాదం జరిగిందో దీనికి సంబంధించి ఆర్డీఎస్ఓ లక్నో నుంచి కూడా అధికారుల బృందం రావడం జరిగింది. పూర్తి స్థాయిలో ఈ ఎల్హెచ్బి కోచ్లో ఎటువంటి జరగడానికి ప్రమాదం ఆస్కారం ఉందన్న నేపథ్యంలో కూడా ఇవన్నీ కూడా చేస్తూనే ఉంది. అదేవిధంగా చూసుకున్నట్టయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా ఒక ఫోరెన్సిక్ బృందం ఆల్రెడీ నిన్న వచ్చి కొన్ని శాంపిల్స్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. దీన్ని ల్యాబ్ కూడా పంపించడం జరిగింది. వీళ్ళతో పాటు ఎవరైతే మన ఫోరెన్సిక్ బృందం కూడా వీళ్ళతో పాటు అటెండ్ అవ్వడం ఉన్న నేపథ్యంలో అయితే మాత్రం ఈ ప్రమాదం ఎందుకు సంభవించింది అన్నదానం అయితే మాత్రం కొన్ని రోజుల్లో అయితే మనకు తెలియవచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అయితే ఈరోజు నిపుణుల బృందం అంతా కూడా ఈరోజు ఏదైతే కోచ్ యార్డ్ ఉందో కోచ్ యార్డ్కి తరలించినటువంటి కోచ్ని పూర్తి స్థాయిలో పరిశీలన చేయనున్నారు. పరిశీలన చేసిన తర్వాత ఈ రిపోర్ట్ని అయితే మాత్రం ప్రభుత్వానికి మేము సబ్మిట్ చేస్తామంటూ కూడా తెలియజేస్తున్న పరిస్థితి అయితే కూడా కనిపిస్తూ ఉంది. ఏదైతే నిన్న డిఆర్ఎం కావచ్చు, లేదంటే కమిషనర్ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ ఇప్పటికే దీన్ని పరిశీలించి షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్లనే జరిగి ఉండొచ్చు అంటూ కూడా అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే పవర్ లైన్ సమయంలో బ్యాటరీలో ఏదైనా తాత్కాలికంగా సంబంధించిన షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల అయితే మాత్రం సంభవించి ఉండొచ్చు వాళ్ళు అనుమానాలు ఇస్తున్న నేపథ్యంలో అయితే మాత్రం ప్రత్యేకించి బాత్రూంలోనే ఈ ప్రమాదం పొగ మొదలు కావడం అయితే మాత్రం పలు అనుమానాలు తావిస్తుంది. అంటే ఎవరైనా దిగే ముందు ఎవరైనా సిగరెట్ ఆకతాయిలో ఎవరైనా సిగరెట్ లాంటివి ఏమైనా కాల్చి అక్కడ పడేసారా, లేదంటే మరి ఏమైనా అంటే అగ్ని ప్రమాదానికి సంబంధించి ఎటువంటి ఏదైనా ఇవి పెట్టి ఉండుండొచ్చు అన్న అనుమానాలు అయితే తీవ్రంగా ఉత్పన్నమవుతున్న నేపథ్యంలో ఏవైతే నిపుణుల బృందం వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే దీనిపై అయితే మాత్రం పూర్తి స్థాయి విచారణ జరిగితేనే దీనిలో ఉన్న నిగూఢ రహస్యాలన్నీ కూడా బయటకు వస్తాయంటూ కూడా అధికారులు తెలియజేస్తున్న పరిస్థితి మనకి కనిపిస్తూ ఉంది. సునీల్. రైట్ నాయుడు.